सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। पूरा पंजाब हड़ां की चपेट विच, सरकार ने 186 पिंड खाली करवाए, कई लोग लापता। कैप्टन ने रोपड़ दे प्रभावित पिंडां दा कीता दौरा, 100 करोड़ रुपए राहत राशि वजों कीते जारी। फिलौर लागे भी सतलुज दरिया विच वड्डा पाड़ पिया। जलंधर जिले के पिंडां भोलेवाल मियोवाल लागे दरिया का पानी पिंडां विच वड़िया। प्रशासन फौज ते NDRF ਵੱਲੋਂ राहत कार्य जारी, कई लोग होए बेघर। पंजाब विच अजे होर हड़ आउणगे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ਵੱਲੋਂ भाखड़ा डैम विचों 19,000 क्यूसिक पानी होर छड्डिया जावेगा। डैम का जल पੱਧਰ 1,681 फुट जबकि 1,680 फुट ते है इसकी सीमा। दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित गुरु रविदास मंदिर बारे अपने फैसले ते सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। अदालत के फैसले नूं सियासत तो दूर रखने लई सरकार नूं दित्ती हदायत। पंजाब हरियाणा ते दिल्ली सरकार नूं पाई झाड़। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस फाउंडेशन कौंसल की प्रधान कनूप्रिया नूं फेसबुक उत्ते जानू मारन की धमकी। कनूप्रिया ने कश्मीर के होर मुद्दों ते सरकार दीआं नीतियां ते चुके सी सवाल। नाराज ABVP के वर्करां ने सोशल मीडिया ते कनूप्रिया नूं दित्तियां जानू मारन दीआं धमकियां। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज रोपड़ के हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पहला तो जिला अधिकारियों नाल मीटिंग करके हड़ां की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उस तो बाद वह हड़ तो प्रभावित कुछ पिंडां का दौरा करन गए। बाकी पिंडां विच तां सब ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, पर पिंड खैराबाद के हड़ पीड़ितां ने पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया कि रोपड़ जिले के 71 प्रभावित पिंडां विच पानी विच घिरे 696 व्यक्तियों को कढ के सुरक्षित ठिकाणिਆਂ ते पहुंचाया गया है। राहत कार्यां विच पंजाब सरकार ते NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं थोड़े साथियों को दस रहा सी कि बहुत अफसोस है जोड़ा कुछ होया है, लेकिन ये साढ़े हाथ विच नहीं। लेकिन असी थोड़ा पिंड बसाउण का किते होर जमीन देख रहे हैं और नाले हुण जिहड़ी तुहानूं तकलीफ हुई है ये मुआवजा वगैरह असी तुहानूं सारा देवांगे। DC साहब इहदा प्रबंध कर देख रहे हैं कि कित्थे कित्थे नुकसान कितना होया और जो ये दसणगे सानूं असी पूरा जो बारिश आई है पूरा हिंदुस्तान डुबिया पिया है। बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सारे किते ये कम पहुंचे। सर जी बुधकी नदी टुटी है ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰੀਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के हड़ प्रभावित इलाकों लई 100 करोड़ रुपए की राहत राशि का ऐलान किया। कैप्टन ने यह ऐलान अज रूपनगर जिले के हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने मगरों किया। मुख्यमंत्री ने हड़ां कारण बर्बाद हुई फसल की विशेष गिरदावरी के भी हुक्म दिते। इस दौरान मुख्यमंत्री IIT रोपड़ के विद्यार्थियों नाल गलबात करन गए ते अधिकारियों नूं विद्यार्थियों नूं चंडीगढ़ विच सुरक्षित थां ते रखण दे बंदोबस्त करन दे भी हुक्म दिते। पिछले 72 घंटिया दौरान पंजाब ते हिमाचल विच पए मूलेधार मींह कारण दरियावां विच पानी का पद्धर खतरनाक पद्धर तक पहुंच गया है, जिस दे चलदियां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह दौरा किया। फिलौर लागे सतलुज दरिया विच वड्डा पाड़ पै गया है। जलंधर जिले के पिंडां भोलेवाल मियोवाल लागे दरिया विच पाड़ पिया है। इस वेले फौज ते NDRF वालों राहत कार्य जारी ने। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा, SSP नवजोत सिंह माहल ते होर अधिकारी फिलौर विच इन्हां राहत कार्यों ते निगरानी रख रहे हैं। अजे भी 20 व्यक्ति पानी विच फसे हुए ने ते उन्हां नूं बाहर कड्ढण दे यतन जारी ने। इस तों पहलां NDRF दीआं टीमां ने पिंड नवां खेड़ा विखे 4 व्यक्तियों नूं बचाया। डिप्टी कमिश्नर ने फिलौर लागले 13 पिंड खाली कराउण दे हुक्म जारी किए हुए ने। उधर जलंधर जिले के शाहकोट सब डिवीजन विच हालात पूरी तरह काबू हेठ ने। जिले के 63 पिंडां नूं पूरी तरह चौकस रहण लई आख्या गया है। जलंधर जिले विच अज सोमवार सवेर तो ही भारी मींह पिया। जलंधर शहर विच बहुत थावां उत्ते अजे भी पानी खड़ा है। भाखड़ा बंद के फ्लड गेट खोले जाने तो बाद पंजाब के जिथे फिरोजपुर, लुधियाना, जलंधर, मोगा ते रोपड़ जिले के सैकड़े पिंडां विच पानी भर गया है, उत्थे ही मोहाली जिले विच भी बंन टुटण कारण 4 पिंडां विच पानी वड़ गया। पंजाब विच कुल 186 पिंड खाली करवाने पए। लोकां नूं सुरक्षित कैंपां विच रखिया जा रहा है। सब तो वध नुकसान रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब लागले पिंडां दा होया है, जिथे फसलां तबाह हो गईयां ने। खेतां विच पईयां मोटरां रुड़ गईयां, सड़कां टुट गईयां, घरां अंदर पानी वड़ गया। लोकां दे
ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਛੋਟੀ ਨੰਗਲ ਤੇ ਬੜੀ ਨੰਗਲ, ਪਾਰੋਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 7 ਘਰ ਵੀ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਤੇ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੜਵਾ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾੜ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਟੱਪਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਟੱਪਣ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 88 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਸ ਜੀ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਗਿੱਠਾ ਮਿਲ ਲਓ ਜੀ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਨਾ ਬੇੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਲੋ ਡੁੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਵਿਖੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜੀਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜੀਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਟੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਟੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਰੇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪਹੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਨਿਗਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਆ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਮੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁੜੀਆਂ ਜਾਮ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਚੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਤਕੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ 19,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 1,681 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 1,680 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸਪਿਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰੈਸਕਿਊ ਤੇ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਫਲੋਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਪੜ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 15-15, 20 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਲਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਹਿائش ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Come together to advance equity and equality on 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji.
Saturday, August 31st, 2019 at National Mall, Washington DC. The following activities will take place as a part of celebrations: Shabad Kirtan, Langar, scholars and Gurmat speeches. Call us 1800 577 4510. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ MR शाह ने पंजाब हरियाणा ते दिल्ली दी सरकार नूं हुक्म दित्ते ने कि मंदिर ढाउण दे मसले संबंधी जारी प्रदर्शनां नूं किसी भी तरह नाल सियासी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि सारा कुछ सियासी नहीं हो सकता ते साडे हुक्मां नूं सियासी रंगत विच नहीं रंगिया जा सकता। दस दईए कि देश दी सुप्रीम कोर्ट दे 9 अगस्त नूं दित्ते हुक्मां ते दिल्ली विकास अथॉरिटी ने गुरु रविदास मंदिर ढा दित्ता सी। अदालत ने गुरु रविदास जयंती समारोह कमेटी वल्लों जंगलात खेतर नूं खाली ना करन विच सुप्रीम कोर्ट दे हुक्मां दी उलंघना कीती सी, जिस तो बाद अदालत ने मंदिर हटाउण दे हुक्म पास कीते सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा भूटान दौरा खत्म हो गया है। 2 दिन की यात्रा दौरान दोवां देशां विच संबंध मजबूत बनाउण लई कई अहम कदम चुके गए। इस विचाले मोदी दा एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो विच भूटान दे एक संसद मैंबर नाल हासा मजाक कर रहे हैं। मोदी इस गंजे संसद मैंबर दे सिर उत्ते हथ फेर रहे हैं। इस दौरान उत्थे मौजूद लोग ये वेख के हसदे नजर आ रहे हैं। सिर उत्ते हथ फेरन तो बाद इस संसद मैंबर की पिठ थापड़दे ने। यह वीडियो भूटान की यूनीवर्सिटी का है। इत्थे मोदी विद्यार्थियों को संबोधन करन पुजे सन। स्टेज उत्ते कई मेहमान मौजूद सन, जिन्हां विच कई संसद मैंबर भी सन। मोदी स्टेज उत्ते पुजदे ही इस संसद मैंबर दा सिर पलोसन लगदे ने। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। In any part of the world, if we ask the question, what do you associate with Bhutan? The answer will be the concept of gross national happiness. I'm not surprised. Bhutan has understood the essence of happiness. Bhutan has understood the spirit of harmony, togetherness, and compassion. This very spirit radiates from the adorable children who lined the streets to welcome me yesterday. I will always remember their smiles. Friends, Swami Vivekananda had said, every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. Unquote. Bhutan's message to humanity is happiness. पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स कौंसल की पहली महिला प्रधान कनुप्रिया नूं फेसबुक उत्ते जान नूं मारन दी धमकी मिली है। यह धमकी RSS की हमायत प्राप्त ABVP वालों दी गई है। स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी ने दोष लगाया है कि यह धमकी ABVP दे एक सीनियर आगू दे फेसबुक अकाउंट उत्ते दी गई है। खब्बे पक्षी झुकाव वाली SFS ने फेसबुक दी उस पोस्ट नूं शेयर भी कीता है। उस इतराजयोग पोस्ट विच कहा गया है कि कनुप्रिया नूं वेखदियां ही गोली मार दी जावे। इस तो इलावा उस नूं एक होर लाइन विच गोली मार देने की गल भी की गई है। कनुप्रिया ने इस मामले ते प्रतिक्रम प्रगटाउंदियां कहा है कि उन्हां नूं ABVP दी अजिही हरकत उत्ते कोई हैरानी नहीं। ਉਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। आम आदमी पार्टी के बठिंडा शहर तो प्रधान ते वकील नवदीप सिंह जिंदा नाल बठिंडा ट्रैफिक पुलिस मुलाजम दी हुई झड़प दा मसला भखदा जा रहा है। दस्सिया जा रहा है कि अज तलवंडी साबो तो आप विधायिका बलजिंदर कौर वालों नवदीप जिंदा के हक में अपने साथी वर्करां नाल मिल के बठिंडा विच धरना प्रदर्शन किया गया। प्रोफैसर बलजिंदर कौर ने कहा कि जदों तक नवदीप जिंदा खिलाफ दर्ज किया गया झूठा मामला रद्द नहीं किया जाता, उदों तक आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष इस तरह जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी वालों जिला पद्धर ते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पर जेकर जरूरत पई तां आप पंजाब पद्धर ते प्रदर्शन करन तो भी पीछे नहीं हटेगी, जिसका जिम्मेवार पंजाब सरकार ते बठिंडा पुलिस प्रशासन होवेगा। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਨਿਆੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1158 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਨਿਆੜ ਵਾਲੀ ਖੜਾ। ਕੁਝ 7 ਮਿੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੂਨ ਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ BS ਢਿੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਟੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਨੀਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੁਆਬਾ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 4ਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ।
ਫਿਲੌਰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਭੋਲੇਵਾਲ ਮਿਓਵਾਲ ਲਾਗੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫੌਜ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਘਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ 19,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 1,681 ਫੁੱਟ ਜਦਕਿ 1,680 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਨਾਰਾਜ਼ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।